to create an object, everything later. Okay, so first of all, what is Java? What is Java, ma? Java ante enti? Can anyone? Who developed the Java? Anyone, ma? Who are the students of Java here? Pure object-oriented program language. Yes, Srinivas. Okay, inka ma? So you are the Java student? Only testing. Okay. Java is a pure object-oriented, we will say. Pure object-oriented, okay, programming language we will be saying. Why it is called as pure object-oriented means, but not partial ante kanaka. Whereas C++ ఉంది కదమ్మా, C++ is a partial object-oriented programming language అని అంటారు. ఎందుకు partial అని అన్నారంటే మా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ without object creation also they are able to handle. Okay, entire real-time project is not depending on the object-oriented in C++. Without object creation also, they are handling the work. So that's why it is called as a partial object-oriented. Okay, it is a C++ is an extension to C. It is a structured and also object-oriented. Okay, now whereas Java is pure object-oriented ani antaru. Pure means here everything inside the Java is going to handle with respect to object only. What is this object? Later we will see. Okay, so that's why it is called as pure object-oriented. With this object-oriented, security is increased more when compared to the C++. Okay, security is increased more with respect to object. Everything inside the Java is handled through object only. Because of this, security is increased. Okay, in Java. Okay, so that is the main purpose here. So that's why it is called as a pure object-oriented programming language. Okay, now used to, it is a pure object అని అంటారు. యూజ్ జావాలో ఒక సూపర్ క్లాసే ఉంది మా, ఆబ్జెక్ట్ అనే క్లాస్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ అ ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్ అని అంటాం. ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. వాటిని యూజ్ చేసి మనము ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్, ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. వాటిని యూజ్ చేసి మనం ప్రోగ్రామింగ్, రియల్ టైమ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేటివి రాస్తూ వెళ్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్. ఆబ్జెక్ట్ అనే పేరుతో ఒక ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాసే ఉంది. దిస్ ఈస్ ద టాప్ మోస్ట్ క్లాస్, పేరెంట్ క్లాస్ అని అంటారు. అన్ని క్లాసెస్ కంటే ఏది టాప్ మోస్ట్ పేరెంట్ క్లాస్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ద టాప్ మోస్ట్ క్లాస్ అని అంటారు జావాలో. ఓకే, వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as టాప్ మోస్ట్ పేరెంట్ క్లాస్ ఫర్ ఆల్ ద క్లాసెస్ అంటే కనుక ఇట్ కంటైన్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కామన్లీ యూజ్డ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్ అండ్ క్లాసెస్ ఇన్ దట్. Okay, now later we will say that. Now coming to this, it is a pure object-oriented programming language. ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము? Used to develop distributed applications. Yes, please. Actually, in IT, kadama, in IT, already there are two types of applications. Two type of applications, kadama. One is standalone application software. Okay, how many types of applications are there? Standalone applications are there. Another one is distributed applications are there. అవునా, గుర్తుందమ్మా? సాఫ్ట్వేర్ డెఫినేషన్ లో చెప్పాను. సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్, అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ టూ టైప్స్. అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ టూ టైప్స్. అవి ఏవి అంటే స్టాండలోన్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. ఇందులో మన జావా ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నారు? డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నారు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాండ్ అలోన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మీన్స్? స్టాండ్ అలోన్ మీన్స్ అప్లికేషన్స్ విచ్ రన్స్ ఇన్ ద లోకల్ సిస్టమ్స్, ఇన్ ద లోకల్ మెషిన్స్, without the internet, like desktop oriented applications. with ఏమంటామంటే డెస్క్టాప్ ఓరియంటెడ్ అప్లికేషన్స్ అని అంటాం. ఇలాంటి డెస్క్టాప్ ఓరియంటెడ్ అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి ఈ స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ని యూజ్ చేస్తారు. మన జావా డెస్క్టాప్ ఓరియంటెడ్ అప్లికేషన్స్ ని అంటే లోకల్ మిషన్స్ లో రన్ అవుతున్న అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ చేయట్లేదు. ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి? డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే ఏంటి? విచ్ రన్స్ ఓకే with server
others applications without internet are you able to operate with those applications? No. With the help of server, Amazon website is working. With the help of server, Flipkart website is working. With the help of server, all our email system, Yahoo, Gmail, income Rediff mail, all those email systems also working with the help of server and the internet. All our online applications, online banking applications, all our online banking applications also comes under what ma distributed applications. అవునా? సో ఎస్బీఐ ఆన్లైన్ ఫామ్ మీరు ఫిల్ చేయాలంటే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ తో మీరు విత్డ్రా అండ్ డిపాజిట్ ఆర్ విత్డ్రా చేయాలంటే ఏంటి మా ఇక్కడ ఆన్లైన్, వాటిని ఏమంటాము ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ అని అంటాము. ఇలాంటివన్నీ దే ఆర్ టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సర్వర్ అండ్ ద ఇంటర్నెట్. ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ అన్ని డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్స్ అని అంటారు. లోకల్ మిషన్ లో రన్ అవుతున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే కనుక, సో ఎగ్జాంపుల్ ఎడిటర్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ప్రోగ్రామ్ కోడింగ్ రాయడానికి ఎడిటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఐడిఈస్ అని అంటారు. ఈ ఐడిఈస్ డెస్క్టాప్ ఓరియంటెడ్ అప్లికేషన్స్. వితౌట్ ఇంటర్నెట్ ఆల్సో ఇట్ విల్ వర్క్. మీరు ప్రోగ్రామ్ కోడింగ్ రాసి మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు కూడా వితౌట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ అండ్ ద సర్వర్. ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ ఏమంటామంటే డెస్క్టాప్ ఓరియంటెడ్ అప్లికేషన్స్, స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్స్ అని అంటాం. మనము ఇప్పుడు జావా రన్ చేయడానికి, జావా ప్రోగ్రామ్ రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఒక ఐడిఈ యూజ్ చేస్తాం. ఎక్లిప్స్ అనే ఐడిఈ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనమ్మా? సో ఈ ఎక్లిప్స్ ఐడిఈ కమ్స్ అండర్ స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్. వితౌట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ వాట్ యూ హ్యావ్ రిటన్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద అవుట్పుట్. ఓకేనమ్మా? ఓకే, ఆల్ అవర్ ఇంకా ఏం అప్లికేషన్స్ మా ఎడిట్ ప్లస్ అనే ఎడిటర్ ఉంది కదా, అండ్ దెన్ నోట్ ప్యాడ్. ఓకేనమ్మా? ఇలాంటి కొన్ని గేమింగ్ అప్లికేషన్స్ కూడా, మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్. ఓకేనమ్మా? కొన్ని గేమింగ్ అప్లికేషన్స్ వితౌట్ ఇంటర్నెట్ ఆల్సో దే ఆర్ ఏబుల్ టు. ఓకే, ఇలాంటివి వితౌట్ నీడ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ ఏవేవి ఉన్నాయో దోస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఓకే, కంపల్సరీగా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే ఏంటిమా? ఎనీ సిస్టమ్ కెన్ ఆపరేట్ దట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్స్. అలాంటి అప్లికేషన్స్ ని డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అని అంటారు. ఈ స్టాండ్ అలోన్ అంటే మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే కనుక, మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మన సిస్టమ్ లో మీరే యూజ్ చేయగలుగుతారు. ఓకేనమ్మా? సో అలాగా నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటేనే యూజ్ చేయగలుగుతారు, లేకపోతే లేదు. దోస్ హూ హ్యావ్ ద ఈమెయిల్ అకౌంట్స్ దే ఓన్లీ దెన్ యాక్సెస్ దోస్ జీమెయిల్. అలాగమా? సో దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్, సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి జావా యూజ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, మోర్ సెక్యూర్డ్ దట్ ఆల్సో. ఓకే, నౌ జావా అంటే ఏంటి? జావా ఈజ్ ఎ ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూస్ టు డెవలప్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్స్ అంటే మీనింగ్ ఇది. ఓకేనా? సో ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేస్తున్నాము, రియల్ టైమ్ లో కూడా జరుగుతున్నాయి, జావా యూజ్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ వాట్. అండ్ వై జావానే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు మేడం అంటే, మోర్ సెక్యూర్డ్ లైబ్రరీస్ ఉండడం వల్ల జావానే ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఓకేనా? నౌ సీ హియర్, ఎవరు డెవలప్ చేశారు జావా అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూస్ టు డెవలప్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్. ఎస్ ప్లీజ్. నౌ హూ డెవలప్ దిస్ జావా? నౌ జావా డెవలప్ చేసిన వ్యక్తి జేమ్స్ గోస్లింగ్. జావా ఈస్ డెవలప్డ్ బై జేమ్స్ గోస్లింగ్. ఓకే, James Gosling at Sun Microsystem Incorporation. Okay, Sun Microsystem Incorporation USA lo. Okay, in the year 1990 లో జేమ్స్ గోస్లింగ్ అనే వ్యక్తి డెవలప్ చేసి రిలీజ్ చేశారు. ఓకేనా? జేమ్స్ గోస్లింగ్ ఈజ్ అ పర్సన్. ఓకే, నౌ బట్ ఫస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ జావా అనే పేరుతో రిలీజ్ చేయలేదు. Okay, the first version of Java was released with the name called Oak అనే పేరుతో రిలీజ్ చేయబడింది. ఓక్ ఒక ట్రీ నేమ్ అన్నమాట. ఓక్ ఈజ్ ఎ ట్రీ నేమ్. ఓకే, ఓక్ అనే పేరుతో రిలీజ్ చేయబడింది ఫస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ జావా. జావా అనే పేరుతో రిలీజ్ చేయలేదు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో. ఇట్ వాజ్ రిలీజ్డ్ విత్ ద నేమ్ కాల్డ్ ఓక్. ఓకే, స్టార్టింగ్ వర్షన్స్ లోనే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్స్ సపోర్ట్ చేయలేదు ఓక్ అనే సాఫ్ట్వేర్. ఈ ఓక్ అనే సాఫ్ట్వేర్ తో రిలీజ్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ ఎందుకు యూజ్ చేసేవాళ్ళు అంటే, స్టార్టింగ్ లో దిస్ ఓక్ సాఫ్ట్వేర్ వాస్ యూజ్డ్
టు డెవలప్ ఎలక్ట్రికల్ ప్రొడక్ట్స్, ఎలక్ట్రికల్ అప్లియన్సెస్ మాత్రమే. ఎస్ ప్లీజ్, మైక్రో ఓవెన్, ఓకే, వాషింగ్ మెషిన్, ఇలాంటి ఎలక్ట్రికల్ అప్లియన్సెస్ ని డెవలప్ చేయడానికి ఈ ఓక్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు. దట్ వాజ్ ఐ హావ్ రిటన్ హియర్. See here, the software OAK was used to automate only electronic appliances, but it was not supported to develop distributed applications. ఈ distributed applications ని డెవలప్ చేయడానికి OAK అనేది సపోర్ట్ చేయలేదు. అంటే లైబ్రరీస్ లేవు అందులో, బట్ నాట్ యూజ్డ్ టు డెవలప్ ఎలాంటి అప్లికేషన్స్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి స్టార్టింగ్ వర్షన్ లోనే కుదరలేదు. సో అందుకే మళ్ళీ ఏం చేశారంటే ఈ ఓక్ వర్షన్ ని రివైజ్ చేశారు. రివైజ్ చేశారు అంటే ఏంటి, న్యూ లైబ్రరీస్ యాడ్ ఆన్ చేశారు. అందులో న్యూ లైబ్రరీస్ అంటే ఏంటి, ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాసెస్, ఇంకా ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేశారు అందులో. ఓక్ వాజ్ రివైజ్డ్, ఓకే, అండ్ రిలీజ్డ్, రివైజ్ చేసిన వర్షన్ ని రిలీజ్డ్ విత్ ద నేమ్ కాల్డ్ జావా అనే పేరుతో రిలీజ్ చేశారు. ఓక్ ని డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్స్ కి కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు అని చెప్పి మళ్ళీ ఏం చేశారు, ఈ ఓక్ వర్షన్ ని రివైజ్ చేసి న్యూ లైబ్రరీస్ యాడ్ ఆన్ చేసి మళ్ళీ రీనేమ్ కూడా చేశారు. జావా అనే పేరుతో రిలీజ్ చేశారు. ఇన్ ద ఇయర్, జావా అనే పేరుతో రిలీజ్ చేసిన ఇయర్ వచ్చి 1995. జావా అనే పేరుతో రిలీజ్ చేసిన ఇయర్ వచ్చి 1995. ఫ్రమ్ 1995 onwards, Java was supported to develop distributed applications. From 1990 to 1995, OAK was used for developing only electrical appliances. Okay, now later on they revised this. Okay, మనం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్స్ ని కూడా సపోర్ట్ చేయాలి. ఇంటర్నెట్ కూడా వచ్చింది అప్పటి నుంచేమా, ఇంటర్నెట్ కూడా వచ్చింది అప్పటి నుంచే. అందుకే మనం ఏం చేస్తామంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేద్దాము అని చెప్పి లైబ్రరీస్ యాడ్ ఆన్ చేసి ఓక్ లో జావా అనే పేరుతో రీనేమ్ చేసి రిలీజ్ చేశారు ఇన్ ద ఇయర్ 1995. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్. దిస్ ఇస్ అ స్మాల్ హిస్టరీ ఆఫ్ జావా. ఎస్ ప్లీజ్. Now see the PPT, the same thing, the PPT from here to starting here. ఇక్కడ వరకు మా హిస్టరీ. Okay, so this is what history, small history about this Java. Who developed, what is the purpose of Java? To develop the distributed applications. Okay, so this is what small history. And Java was available in the industry. Adema any categories ga available unnayi ante 4 categories ga available lo undi. Java is available in industry in 4 categories. One is standard edition, Java SE ani antaru. Standard edition, basic edition ani, first version ani, and then EE enterprise edition ani, ME mobile or micro editions, and then FX visual effects. FX అంటే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కోసం ఇన్ 2008 నా జావా ఎఫెక్ట్స్ అనే వర్షన్ రిలీజ్ చేశారు, ఎఫెక్ట్స్. సో ఈ స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ తో మనం ఏం చేస్తున్నామో చూడండి. ఈ స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ లో it is used to develop only client side applications, not server side applications. సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి లేదు, ఎందుకంటే అందులో లైబ్రరీస్ సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి సపోర్టింగ్ గా లేవు. అందుకే బేసిక్ ఎడిషన్ అని అంటారు, అందుకే స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ అని పేరు పెట్టారు. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఎడిషన్. ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ టు డెవలప్ ఓన్లీ క్లయింట్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ విచ్ రన్స్ ఇన్ ద లోకల్ మెషిన్స్. What it includes means it contains the APIs such as, APIs అంటే ఏంటంటే లైబ్రరీస్ అన్నమాట. లైబ్రరీ అంటే ఏంటంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాసెస్, ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్ ని ఏమంటామంటే లైబ్రరీస్ అని అంటాం. సో జావాలో దేర్ విల్ బి n number of predefined classes, okay, predefined methods will be there. ఓకే, ఈ ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాసెస్ ని మెథడ్స్ ని ఎక్కడ స్టోర్ చేశారు అంటే లైబ్రరీస్ లో స్టోర్ చేసి పెట్టేశారు. దే స్టోర్ దీస్ అండర్
they store these predefined classes and methods under libraries లో స్టోర్ చేశారు. మీరు జావాని ఇన్స్టాల్ చేస్తే కనుక దేర్ విల్ బి అ ఫోల్డర్ కాల్ లైబ్రరీస్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది. అందులో వెళ్ళి చూస్తే కనుక ఎన్ని ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్స్ క్లాసెస్ ఉన్నాయో అన్ని అక్కడ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఆ లైబ్రరీస్ ని ఏమంటామంటే దీస్ లైబ్రరీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏపీఐస్ అని అంటాము. ఏపీఐ అంటే స్టాండ్స్ ఫర్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్. ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటంటే మీడియేటర్. It will act like a mediator between the application and the predefined classes and the interfaces ante libraries ki. Okay, so whatever you need the predefined classes and methods, you can pick up those predefined classes and methods from these APIs. APIs ante libraries ani meaning. మనమే ఓవరాల్ గా ప్రతి లాజిక్ కి మనమే రాసుకుంటే వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి. ఆ లైబ్రరీస్ ని మనం యూజ్ చేసుకుంటూ మన ప్రోగ్రామ్ రాస్తే కనుక ఇట్ విల్ బికమ్ షార్టర్. మీ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ షార్ట్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ రీయూజబుల్ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ ఫాస్ట్నెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫాస్ట్ గా కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ప్రతి లాజిక్ మీరే ఓన్ గా రాసుకుంటూ కూర్చోవాలంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టైం. అందుకే కొన్ని క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ వాళ్ళే డిఫైన్ చేసేసారు. ఎవరు? జేమ్స్ గోస్లింగ్ ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రీడిఫైన్ క్లాసెస్ మెథడ్స్ రాసి డిఫైన్ చేసి పెట్టేశారు అంటాం. వాటిని మనము యూజ్ చేస్తే చాలు. అది ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఎలా కాల్ చేయాలి అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, ఏవి ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. అవన్నీ ఎక్కడుంటాయి? ఏపీఐస్ లో ఉంటాయి. ఓకేనా? నౌ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ హియర్ మీన్స్, సో ఈ స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ లో ఎలాంటి ఏపీఐస్ ఉన్నాయి అంటే, ఏపీఐ అంటే ఏంటిమా? లైబ్రరీస్ అన్నమాట. ఎలాంటి ఏపీఐస్ ఉన్నాయి అంటేమా లాంగ్ ప్యాకేజెస్, ఐఓ, నెట్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇవేంటి అంటే జావా డాట్ లాంగ్ అంటే ప్యాకేజెస్ అన్నమాట. బేసిక్ ప్యాకేజెస్ ఇవన్నీ. లాంగ్, ఐఓ, డాట్ నెట్ ఇవన్నీ బేసిక్ ప్యాకేజెస్ ఇందులో బేసిక్ ఎడిషన్ లో పెట్టారు. ఓకే, అందుకే ఈ బేసిక్ ప్యాకేజెస్ తో, బేసిక్ క్లాసెస్ అండ్ మెథడ్స్ తో మనము రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేయలేం. ఓన్లీ క్లయింట్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ మాత్రమే, అంటే వితౌట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సర్వర్. ఓకే, అలాంటి అప్లికేషన్స్ మాత్రమే డెవలప్ చేయడానికి జావా ఎస్ఈ ని యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ లైబ్రరీస్ ఇన్ దిస్ ఎడిషన్. ఓకే, ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ద టాపిక్ లైక్ ఏ టాపిక్స్ ఉంటాయి అంటే స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ లో ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఇందులోనే ఉంటాయి. ఊప్స్ రిలే ఈ ఎడిషన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. స్ట్రింగ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా ఇక్కడ నుంచే వస్తుంది. ఎక్సెప్షన్, మల్టీ హ్యాండ్లింగ్, మల్టీ థ్రెడింగ్, కలెక్షన్, ఈ కోర్ జావా అని అంటారు కదా, ఆ కోర్ జావా కాన్సెప్ట్స్ అన్ని స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ నుంచే వస్తుంది. వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే, అడ్వాన్స్డ్ జావా ఇలా ఉన్నాయి కదా. సో ఈ కోర్ జావా కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఈ స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ నుంచి వస్తున్నాయి. ఓకేనా? ఇవన్నీ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నమాట, కోర్ జావా కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ. స్ట్రింగ్స్ తో మనం వర్క్ చేయాలి అంటే స్ట్రింగ్ అనే ఒక ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్ ఉంది. ఆ క్లాస్ ఎక్కడ ఉందంటే ఈ లాంగ్ అనే ప్యాకేజ్ లో ఉంది. అలా అన్నమాట. సో విల్ సీ దట్ లేటర్. ఏంటి ప్యాకేజెస్ ఏంటి, స్ట్రింగ్ క్లాసెస్ ఏంటి, విల్ సీ దట్ లేటర్. ఓకే, ఎందుకు ఈ ఎడిషన్ ఎందుకు అంటే టు డెవలప్ ఓన్లీ ద క్లయింట్ సైడ్ అప్లికేషన్స్, నాట్ సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్స్. What topics it is including means these topics it is including. Core Java concepts ఇందులో ఉంటాయి అంటున్నాను. Now come to the next edition మా. EE, Java EE అంటే ఏంటివా? ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్. ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ ఎక్కడన్నా చూడండి, జీరా ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ కూడా ఉంది. ఆ జీరా ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే రియల్ టైం విత్ సర్వర్ కనెక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు యూజ్ చేస్తారు అన్నాను. ఇది కూడా అంతే. EE ఎందుకు అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అంటే టు డెవలప్ ద సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్స్. దిస్ EE ఎడిషన్ ఈజ్ యూజ్డ్. ఆల్ అవర్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్, ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్, ఈ సేవ, రైల్వే రిజర్వేషన్, టికెట్ బుకింగ్ ఎక్సెట్రా, ఇలావన్నీ సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ ఏవి ఉన్నాయో అవన్నీ కమ్స్ అండర్ దిస్ ఎడిషన్ బై యూజింగ్ దిస్ ఎడిషన్, జావా ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్. జావాని ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు కూడా అడుగుతుంది, జావా స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నారా, జావా EE ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నారా అని అడుగుతుంది అక్కడ.
లేదా జావా ఎంఈ ఎడిషన్ ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నారా అడుగుతుంది. ఓకేనా? అట్ ద టైమ్ ఫార్ అస్ we will be using standard edition. Okay, why? Because we are not going to the developer side. Okay, we are up to this concept. Core Java మాత్రమే కావాలి కాబట్టి at the time of installing our Java, we will be installing this only. Okay, so for the developers, enterprise edition is needed. For the developers, enterprise edition is needed. Okay, now so see here, it is used to develop server-side applications like examples I have mentioned here. It is built on top of the standard edition. అవునుమా, ఇందులో ఉన్న లైబ్రరీస్ కాకుండా అడ్వాన్స్డ్ లైబ్రరీస్ యాడ్ ఆన్ చేశారు. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ బిల్ట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ స్టాండర్డ్ ఎడిషన్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ టు దిస్ స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. వాట్ టాపిక్స్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ మేడం అంటే, ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ సర్వ్లెట్స్. అన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా జావాలో. ఏ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయి? సర్వ్లెట్స్, హైబర్నెట్, జేఎస్పి, వెబ్ సర్వీసెస్. ఈ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అన్ని, ఈ టాపిక్స్, ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ టాపిక్స్ అన్ని జావా ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ నుంచే వస్తుంది. సో అందుకే అడ్వాన్స్డ్ జావా అని అంటారు. అడ్వాన్స్డ్ జావా కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఓకే ఈ జావా డబ్ల్యూఈ ఎడిషన్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, ఒక మాటలో అంటారు కదమ్మా అలాగా. ఓకే, అడ్వాన్స్ జావాలో ఏమేమి ఉంటాయి? ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఏ ఉంటాయి. జేఎస్పి, సర్వ్లెట్స్, వెబ్ సర్వీసెస్, హైబర్నెట్స్, స్ప్రింగ్స్, ఇవన్నీ ఈ ఫ్రేమ్వర్క్స్ యూజ్ చేస్తే రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేస్తాము. ఆ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటి? సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ అనే కదమ్మా. సో దట్స్ వై దిస్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ డెవలపింగ్ సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్స్. విచ్ వన్? డబ్ల్యూఈ. నౌ కమ్ టు ఎంఈ. ఎంఈ మీన్స్ మొబైల్ ఆర్ మైక్రో ఎడిషన్స్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డెవలప్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్, సెన్సార్స్, బార్కోడ్ మెషిన్స్, మైక్రో ఎడిషన్స్, కార్డ్ రీడర్ మెషిన్స్, ఓకే, టీవీ, సెటప్ బాక్స్, మైక్రో ఎడిషన్స్. ఇవి ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి జావా ఎంఈ ఎడిషన్ ఉంది. జావా ఎంఈ ఎడిషన్ ఉంది. డిఫరెన్స్ ఇస్ దేర్ మా. అండ్ దెన్ లాస్ట్ వన్ 2008 నా జావా ఎఫెక్ట్స్ అంటే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా పెట్టడానికి, ఓకే, సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ లో, ఓకేనమ్మా, రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ లో విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ని పెట్టడానికి జావా ఎఫెక్ట్స్ అనే వర్షన్ ని కూడా, ఎడిషన్ ని కూడా డెవలప్ చేశారు, రిలీజ్ చేశారు ఇన్ ద ఇయర్ 2008. Okay, so these are the 4 categories available in Java: SE, Standard Edition, EE, Enterprise Edition, ME, Mobile or Micro Edition, and then FX, Visual Effects. Okay, so this is what categories of Java. Yes, please. Okay, so this is what ma. Small history about Java. Java was developed by James Gosling. First version was released with the name Oak. It was not supported to develop distributed applications. Later, advanced libraries was added into this Oak and released with the name called Java in the year 1995. Okay, ma. So this is what small history about Java. This page. Any doubt here, ma? Any doubt here? Renuka, Rachana, Teja, Chaitanya, everyone, ma? Surekha, Lakshmi, unnara? Java ke features, ye feature aina adagachu. Yes, ma. Yes, please. The features lo konni features ippudu chusamu. Later we'll continue in tomorrow's class. Features of Java chudandi. Yes, ma. These are the features of Java. Buzzwords of Java ani kuda antaru. So what are the features of Java? Every software tool lo features అనేటివి ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆటోమేషన్ వెళ్ళినా కూడా ఆటోమేషన్ టూల్ ఏది యూజ్ చేస్తామంటే సెలీనియం యూజ్ చేస్తాం. సెలీనియం ఫీచర్స్ ఏంటి అని అడుగుతారు. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ సెలీనియం అని అంటారు. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? సెలీనియం ఒక ఫీచర్స్ పాయింట్స్ మీరు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాలి. దట్ టు ఇన్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ లో చెప్తూ వెళ్ళాలి. అలాగే ఇక్కడ జావా ఫీచర్స్ వచ్చి ఇవి. వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ జావా మీన్స్? జావా ఈజ్ అ సింపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని అంటాం. జావా ఈజ్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్. జావా ఈజ్ అ ఆర్కిటెక్చరల్ న్యూట్రల్ లాంగ్వేజ్. జావా ఈజ్ అ పోర్టబుల్ లాంగ్వేజ్. జావా ఈజ్ అ మల్టీ థ్రెడెడ్ లాంగ్వేజ్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లాంగ్వేజ్, హై పర్ఫార్మెన్స్ లాంగ్వేజ్. జావా ఈజ్ అ రోబస్ట్ లాంగ్వేజ్ and it is an interpreted language, dynamic language, very secured language, and it contains OOPS last feature. OOPS means first O object, second O oriented,
P stands for programming, object oriented programming language అని కూడా అంటారు. Why? Because with respect to object only, here everything happening inside the Java. So oops concepts heading పెట్టి each and every concept మనం డిస్కస్ చేయాలి. Okay, that's why I kept at last. Okay, now here why it is called a simple language? Java is called a simple programming language అని అంటున్నారు. ఎందుకు అంటేమా కొన్ని రీజన్స్ వల్ల. ఇప్పుడు పైథాన్ వచ్చింది మేడం, పైథాన్ కంటే సింపుల్ మేడం అని అంటారు. అవునా? పైథాన్ అంటే కనుక పైథాన్ లో సింటాక్సెస్ షార్ట్ చేశారు. ఓకే, సో ఇట్ బికమ్ వెరీ ఈజీ. శ్రీనివాస్, జావా కంటే జావా వేరు, పైథాన్ వేరు కదా మేడం? అవును, వేరే. సో ఎస్, అదే అంటున్నాను. సింటాక్టికల్ పరంగా చూస్తే కనుక పైథాన్ అనేది షార్ట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో పైథాన్ వేరే, జావా వేరే. ఓకే, సో నౌ హియర్ వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ జావా? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సింపుల్ అని అంటున్నా. ఓకే, సో సింపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఎస్ ప్లీజ్. Java is called as simple programming language అని అంటున్నాము. Why it is called as so means the reasons are it contains easily understandable syntaxes. ఇక్కడ సింటాక్సెస్ ఏంటి మేడం అంటే ఫార్మాట్ అన్నమాట. ఒక ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫార్మాట్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, కొన్ని మెథడ్స్ ని, కొన్ని క్లాసెస్ ని యూజ్ చేయాలి అంటే, కొన్ని కీవర్డ్స్ ని అలా యూజ్ చేయాలి అంటే మన ప్రోగ్రామ్ లో ఒక ఫార్మాట్ ఉందన్నమాట. ఆ ఫార్మాట్ లోనే మనము యూజ్ చేస్తూ మన అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేస్తే వెళ్తే కనుక ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ వెరీ ఈజీ టు హ్యాండిల్. It is become very easy to develop the application by using Java and meaning. Okay, because of this syntaxes understandability, easiness in understand what my syntaxes, you are able to develop the applications easily inside Java because it contains easily understandable syntaxes. This is one. Okay, this is one reason. Another reason is, what is that ma? Another reason, it contains okay, lot of APIs. APIs అంటే ఏం చెప్పామా? లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి. మనము ప్రతి లాజిక్ మనము రాసుకుంటే వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ లైబ్రరీస్ ని మనం యూజ్ చేయాలి. యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామా? మన ప్రోగ్రామ్ ని షార్ట్ వేలో రాస్తాం. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ అనదర్ ఈజీనెస్ వచ్చి it contains lot of APIs. By using this APIs, we can develop the program faster. Instead of writing each and every logic, okay na, it's take time. Java is providing us predefined things. A predefined classes methods ni use cheskoni manamu implement cheste program faster avutundi, development faster avutundi. So that is another thing. Okay, it contains a lot of APIs. Okay, now another thing is one minute. What is that? After the APIs, easily understandable syntaxes. Here, now what is that? After that, Java doesn't support. అది లాస్ట్ లో చెప్తామ్మా. ఇంకోటి ఏంటంటేమా, it contains గురించి చెప్దాం. It contains garbage collector program. Yes, please. It contains garbage collector program. What is this garbage collector program antema? It is one, okay, predefined అంటే already define చేసి పెట్టేస్తారు.
వాటి యొక్క పర్పస్, ఆ ప్రోగ్రామ్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి అని చెప్పి జేమ్స్ కోస్లింగ్ అండ్ హిస్ టీమ్ మెంబర్స్ ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసి లైబ్రరీస్ లో స్టోర్ చేసేసారు. వాటిని ఏమంటామంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ అని అంటాం. ఓకేనా? సో here, see what I am saying here means what is this garbage collector program means? It is one predefined class it is one predefined program. Okay, ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ ప్రోగ్రామ్ అంటే, వాట్ ఈస్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ గార్బేజ్ కలెక్టర్ అంటే, it is used to collect, okay, the unused memory locations, used to collect the unused memory locations. Because of this, why it is called as simple madam ante, performance is getting increased nama. Performance ante enti, మెమరీని మనం ఎంత ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేస్తామో అలాంటి అప్లికేషన్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎప్పుడు స్టేబుల్ గా ఉంటుంది వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం. ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ అవర్ ఫోన్స్ ఓన్లీ మా. సో వెన్ ఎవర్ ద data is getting increased, if the memory is not used efficiently, then what happens ma? More set of unwanted data if you store in your program, in your phone, what happens? It will say that your phone will get stuck in the middle. Your application, your phone won't run properly. Aunama? The same thing in any program, in any application, in any software. If the memory is not utilized efficiently, then it will lead to the failure only. Our software failure avutundi. So that's why to collect those unused memory locations, whatever the memory is not in use, those memory locations collect చేస్తుంది, స్వాప్ చేసేస్తుంది. స్వాప్ అంటే క్లీన్ చేస్తుంది. And then our memory space ni it will get utilized for the needed data. That is the purpose of this garbage collector. Internally it will work. మనం రాయము కోడింగ్ ఎలా వర్క్ చేయాలి గార్బేజ్ కలెక్టర్ కి అని ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసి పెట్టేశారు. ఓకేనా? ఈ ప్రోగ్రామ్, గార్బేజ్ కలెక్టర్ ప్రోగ్రామ్ మనం రాస్తున్న జావా అప్లికేషన్ కి, మనం రాస్తున్న ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఇంటర్నల్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్ for every program when we write, okay, along with our source code, మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ యొక్క కోడింగ్ తో పాటు అని, along with our source code, this garbage collector program will run internally. ఇంటర్నల్ గా రన్ అవుతూ ఉంటుంది మన సోర్స్ కోడ్ తో పాటు. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ మేడం అంటే, మన సోర్స్ కోడ్ లో ఎక్కడైతే అన్వాంటెడ్ మెమరీ స్పేస్ ఉందో, యూజ్ చేయని ప్లీజ్, అన్వాంటెడ్ అంటే అన్యూజ్డ్ ప్లీజ్, యూజ్ చేయని మెమరీ స్పేస్ ఉందో ఆ మెమరీ స్పేస్ ని కలెక్ట్ చేసేసుకొని వేరే డేటా పర్పస్ కోసము యూజ్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటుంది గార్బేజ్ కలెక్టర్ ప్రోగ్రామ్. బికాస్ ఆఫ్ దట్, memory efficiency is being utilized efficiently, and because of this it increases in the execution speed. Okay na? So that is the advantage of this garbage collector program. Okay, so that's why it is called as a simple programming language. That is another point. So now come to the PPT. Why it is called as simple ante a points chadavandi ma. So see here, first point is it is free from pointers. I will tell you that. Second chudandi ma, Java environment by default contains inbuilt garbage collector ani antam. Inbuilt ante enti, predefined annamata. Inbuilt anna predefined anna okate. Okay, so inbuilt garbage collector program untundi. Enduku use chestunnam ee inbuilt garbage collector program ante ma, see here, garbage collector is a system Java program. Ante system provide chestunna oka program which runs in the background internally along with our regular Java program. Mana source code run avutunnappudu along with our source code
this garbage collector program will get attached to our source code and it will execute. Okay, while executing, what is the purpose of this garbage collector? Payload undi. It is collecting the unused memory location అని. Okay, collecting what it is collecting? Unused memory locations ని collect చేసుకుంటుంది. Because of this, what is the thing, madam? అంటే because of this, it improves the performance of the Java program. Okay, so that's why Java becomes simple language అని అంటారు. Another point, Java contains rich set of API and it contains lot of libraries. Because of these libraries, okay, you can define, you can create your or you can develop your applications in a faster way. Another point is Java programming environment provides user-friendly syntaxes. Manam discuss chesina first point adi. It contains user-friendly or easily understandable syntaxes. Because of this, it is called as a simple. Another last one, inkoti entante, it doesn't support pointers. Java doesn't